नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, थंबनेल तो आपण निश्चित भाव देखि सारी जोठारे मु लिखी 18 वर्ष पर राहु महाराज पुणी अनियंत्रित हो सारी एवं आज अगस्ट 2026 पर्यंत से मकर राशि लोक मान जीवन में तांडव रचुथिबार देखा मिलिबो। यह कौन साधारण कथा नुहे बा यह कौन साधारण समय मध्य हेबो नाही, बरं यह सही समय हेबो जेतेबेले राहु निजर सबुठारु शक्तिशाली रूप से आपणक जीवन उपरे प्रभाव पकाइबे। कारण राहु हेउछंती सही ग्रह जी कि जने व्यक्तिर जीवन में दुई प्रकार झड़ आनी थांती दुई प्रकार विपर्यय आनी थांती। प्रथम झड़टी जहाँ आपणकर समस्त समस्या दूर कर दिए एवं आपणकर जीवन को एक नूतन दिग्दर्शन दे थाए, किंतु द्वितीय झड़टी आपणक पई अनेक समस्या सृष्टि करे एवं जीवन परिस्थिति को मध्य ओलट पालट कर दे थाए। सेतिपाई तो कहा जाए जे जेतेबेले राहु देवाको आसीथांती से भूमि रे ठिया होइतबा व्यक्ति को आकाश को पहुंचाई दियंती एवं जेतेबेले से नेबाको आसीथांती आकाश रे ठिया होइतबा व्यक्ति को मध्य भूमि को नै आसीथांती। तबे प्रथमे आपण बुझंतु जे राहु महाराज वर्तमान समय रे कोठी अछंती। वर्तमान देवगुरु बृहस्पतिंकर नक्षत्र छाड़ी राहु महाराज निज नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र रे प्रवेश करि सारिछंती एवं द्वितीय से तांकर सबुठारु भल बंधु शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि कुंभ रे विराजित अछंती। तेबे एही घरटी कौन होइथाए? यह आपणकर धनर स्थान, यह आपणक वाणीर स्थान, यह परिवार स्थान। तेणु जेतेबेले राहु परि एक शक्तिशाली ग्रह एपरि स्थिति रे अर्थात निजस्व नक्षत्र एवं बंधु राशि रे रहिथाए से आपणक जीवनरु प्रायतः नकारात्मकता को दूर करि दैथाए। एबे आसंतु आलोचना करिबा जे एही समय रे आपण निज जीवन रे कोन सब प्रमुख परिवर्तन देखिबा को पाइबे। किंतु ता पूर्वरु गोटे कथा मध्य मन रखंतु जे राहु एक प्रतारक ग्रह, छलिया ग्रह, से बहुत किछि देई थांती एवं जदि तांकर स्वभाव को आपण बुझी पारिबे नाही तेबे से सब किछि फेराई नेबा को मध्य बेसी समय लगांती नाही। तेबे वर्तमान समय रे केउ प्रकार झड़ आपनक जीवन रे प्रवेश करिवो ताहा बुझिबा ही आज यही कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत ध्यान सहकार देखंतु, नचेत आपण किछि बुझी पारिबे नाही। ताहेले जेतेबेले राहु महाराज धन घरे रही थांती सेतेबेले से जने व्यक्तिंक जीवन रे टंका रोजगार करिवार एक अनन्य आग्रह सृष्टि करिथाय। आपण मध्य निश्चित भाव रे अनुभव करिवे जे एक बड़ आर्थिक शक्ति हासिल करिवार इच्छा आपणक मन रे ए समय रे निश्चित भाव रे आसे एवं एथिपाई जेते कठिन परिश्रम करने को पड़िले मध्य मु यहा करिबी एपरी भावना आपणक मन रे आसी। तेबे एहा हेउची सेही राहुर सकारात्मक दृष्टि बा सकारात्मक दिग जहाँ आपणक टंका रोजगार करिवार सुजोग देइथाए। आपणकर बैंक बैलेंस वृद्धि करे, अटकी रहितिबा टंका गुडी को मुक्त करे एवं एपरी परिस्थिति जनरेट करे जे जेउठारे आपण बारंबार आर्थिक लाभ देखिबा को पाइबे। यह छड़ा राहु यही समय रे परिवार रे आपणकर मध्य प्रतिष्ठा वृद्धि करिवो। आपणकर तर्क, आपणकर चिंताधारा, आपणकर कथावार्ता करिवार शैली एपरि कि आपणकर वाणी एते शक्तिशाली होई जीवो जे लोक माने आपणकर कथा को मूल्य देबा आरंभ करिवे। आउ मध्य यह सहित से आपणको तार्किक बुद्धि एवं चतुरता उभय प्रदान करिवे। किंतु एठारे आपणको गोटिए सतर्कता मध्य अवलंबन करिबा को पड़िबो। कारण राहु कथावार्ता तो निश्चित भाव में चतुरता प्रदान करिथाए, किंतु आपणक मन रे ओभर कॉन्फिडेंस मध्य सृष्टि करिथाए। ता सहित से लोभर जाल रे मध्य फसाइबा पई चेष्टा करिथाए। तेणु लोभरे पड़ी जदि आपण अंध भाव रे काहाकू टंका धार देबे, कोठी निवेश करि देबे किंबा 15% 20% अधिक सुधर प्रलोभनर शिकार होई कोनोसी संपर्क को टंका दे देबे, तेबे मन रखंतु जे एही समय आपणकर टंका निश्चित भाव रे बुड़ी जिवो। राहु तो निश्चित भाव रे आपणको टंका देबे, किंतु जदि आपण लोभरे पड़िले एवं भूल कले तेबे से ताकू आपणको ठारू नेई मध्य जिवो। तेणु एही समय रे आपण आर्थिक मामला गुडी करे जेते सतर्क रहिबे आपण सेते सुरक्षित रहिबे, आपणकर टंका सेते सुरक्षित रहिबे। एबे आसंतु राहु महाराज दृष्टि गुडी विषय रे आलोचना करिबा। कारण राहुंकर दृष्टि गुडी को बुझिबा एथिपाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जे एही दृष्टि गुडी ही एही समय आपणकर जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिबो। तेबे शनिंक परि राहुंकर मध्य तीनोटी दृष्टि रहिथाए, पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि। प्रथम रे राहुंकर पंचम दृष्टिटी आपणकर षष्ठ घरे पड़िबो। एही घर
ଚାକିରି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ଅସୁସ୍ଥତା, କୋର୍ଟ ମାମଲା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତେଣୁ ରାହୁଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଋଣ ରହିଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ଉନ୍ନତି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏସବୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କର ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେବେ, ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ପାର୍ଟନର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯେକୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ପାଇଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବନର ଗଭୀରତା, ଗୁପ୍ତଧନ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଏସବୁର ଘର। ତେଣୁ ରାହୁଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବ। ଏହି ସମୟରେ PhD କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା, ଗବେଷଣା କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ, ଟେରୋ, ସଂଖ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଗୁପ୍ତଧନର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ହେବ। ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ, କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆୟ ହେବ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିନଥିବେ। ତଥାପି ଏହି ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟି ରହିଛି, ଯାହାକି ମାନସିକ ଚାପ। ଏଠାରେ ରାହୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅତି ରଞ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ନିଜେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେହି ଚାପରେ ଫସିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ମନ, ନିଜ ଭାବନା ଏବଂ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟି, 3 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟ, ଯାହା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଭାବ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପଦୋନ୍ନତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ତେବେ ରାହୁ କର୍ମଭାବକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ ପଦବୀ, ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁଯୋଗ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ସଫଳତା ଏସବୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେବ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡର ପାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାହୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ, ଲୋଭୀ ହେବେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତେବେ ରାହୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଫଳ କ'ଣ ସମସ୍ତ ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ପାଇବେ? ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଏକ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବେ ତେବେ ହିଁ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାହୁ ମହାରାଜ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଥବା ବିଚ୍ଛା ବା ଧନୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବେ ତେବେ ରାହୁ କେବେ ବି ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେବେ ରାହୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିବା ପାଇଁ
आपण प्रतिदिन ओं रांग राहवे नमः मंत्रर गोटे माला जप करंतु। आपण निजर बिछଣା तले एक मयूर पर रखंतु। ଏହା ସହିତ କୋଠରୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ରକ୍ ସଲ୍ଟ କହିଥାଉ ତାହା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି ନୂଆ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଘରେ କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶିବ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ର ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ମହୁରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ସୋମ ସୋମାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ରାହୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବହୁ ଗୁଣିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖି ରାହୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିଯିବେ, ତାଙ୍କର ଫାଶରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦିଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ଆଣିଦେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।